नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री विवेकानंद विद्यालय हळवद यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषय में प्रकरण 17 में આપણે આગલા વિડીયોમાં ગરીબી ઊભી થવા માટેના જવાબદાર કારણો પરિબળોની ચર્ચા કરી। આજના વિડીયોમાં આપણે गरीबी निवारणनी व्यूहरचना एटले के सरकारे गरीबी नाबूद करवा माटे केवा केवा पगला भर्या एना लगती आ माहिती छे जे 4 गुणना प्रश्न में पूछाई सके। तो विद्यार्थी मित्रों, अपना देशनी अंदर गरीबीनुं जे विष चक्र छे, झेरनुं जे चक्र छे, ए चक्र खूब ऊंडे सुधी वधी रह्युं छे। अत्यार सुधी अपना देश में 11 पंचवर्षीय योजनाओं, पहलाम पहली पंचवर्षीय योजना 1951 थी शुरू थई थी। आज लगभग 13મી 14મી योजना चालू है। 11 पंचवर्षीय योजनाओं आज सुधी में अपना देशे पूरी करी है। आ पंचवर्षीय योजनाओं अंदर देशनो उद्धार थाय, गरीबोनो विकास थाय, ए माटे सरकारे खूब प्रयत्न कर्या। तो खास करीने देशनी अंदर आज दिन सुधी में जे आपणो आर्थिक विकासनो दर, गरीबीनो जे दर छे ए घटवानी जग्याए एनुं कारण ए छे के भाई सरकार आज दिन सुधी जे पण कोई कार्यक्रमों योजनाओं तैयार करी एनी अंदर ग्रामीण क्षेत्र ने उपेक्षा एटले के एने साइड में राखवानी जे नीति हती एना कारणे आज दिन सुधी आपणे जोईए एवुं गरीबी में घटाडो करी शक्या नथी। आम जोवा जईए तो भारत देशना विकासनुं सुवर्ण शिखर, सोनानुं जे शिखर छे ए भले शहर होय बराबर, पण एना जे मूळ जे छे ए मूळ तो गामडुं छे, गामडा छे। अने साथे साथे भारत देशना अर्थतंत्रनुं जे हृदय छे, धबकतुं हृदय, ए गामडुं छे। ज्यां सुधी हृदय धबके छे त्यां सुधी आपणुं शरीर में प्राण जीव रहे छे। एम आ गामडुं एक देशनुं हृदय छे। तो एने धबकतुं राखवा, एने समृद्ध राखवा माटे सरकारे जे पण के अंदाजपत्रो तैयार करे छे, जे बजेट बहार पाडे छे, एनी अंदर मोटा भागनो जे हिस्सो छे ए सरकारे ग्रामोद्धार पाछळ खर्चवो जोईए एवुं मानवुं छे। देशनी अंदर आजादी पछी गरीबी नाबूदी माटे गरीबी हटाववाना सूत्र साथे सरकारे मोटा पायाना अने भारे उद्योगों पर वधारे ध्यान आप्युं, एना पर भार आप्यो, प्रोत्साहन आप्युं। कारण सरकारने एवी आशा अपेक्षा हती के भाई साथे साथे ग्राम्य विस्तार में हरियाળી क्रांति पण शरू करी। हरियाળી क्रांति एटले शुं? तो खेतीनी अंदर खूब ज सारो एवो उत्पादन वधे, खेतीलायक जमीन में वधारो थाय, सिंचाई में वधारो थाय, अनाज, कठोळ, अन्य पाकोनुं उत्पादन वधे तो खेडूत सुखी थाय, तो आवक वधे। आवा लक्ष्य साथे बंने कार्यक्रम अमल में मूक्या, जेमां जमीन सुधाराना कार्यक्रमों अमल में मूक्या अने एना वडे खेती क्षेत्रोनो विकास करी। एटले के खेडूत जे छे ए खेती में विकास करशे तो उत्पादन में वधारो थशे, उत्पादन वधशे तो केटलाक लोकोने रोजगारी वधशे, रोजगारीनी तको मळशे, काम मळशे, काम मळतानी आवक वधशे, आवक वधतानी स्थिति सुधरशे बराबर। एवी जे सरकारनी आशा हती ए थई शकी नहीं। साथे साथे उद्योगोनो विकास थशे तो ए उद्योगोना मालिको छे एने जे लाभ मळे छे, धनिक लोकोने, खेडूतोने, जमीनदारोने एना आवक वधशे तो आवक वधारानो लाभ छेक छेवाड़ानो गरीब माणस सुधी पहोंचशे एवी सरकारनी जे आशा हती बराबर, एनी संख्या गरीबीनी घटशे एवुं आशावाद, एवुं सपनुं जेने कहेवाय ए सरकारे छेव्युं हतुं, पण ए ठगारू निवड्युं, खोटुं निवड्युं। कारण एमां कोई ज सुधारो थई शक्यो नहीं। कारण के आवक अने संपत्तिनुं केंद्रीकरण
દેશના ટોચના અમુક જ ગણ્યા ગાંઠ્યા ઉદ્યોગપતિઓને જ આવક પ્રાપ્ત થઈ, મતલબ આવકની અસમાનતા ઊભી થઈ. ધનિક વધારે ધનિક બનવા લાગ્યો, ગરીબ વધારે ગરીબ બનવા લાગ્યો. તો આ આવકની અસમાનતા દૂર કરવા માટે સરકારે જે ઉદ્યોગોના કે મોટા મોટા ધનિક લોકોની જે ભોગ વિલાસની મોજ શોખની વસ્તુ હોય એના પર ઊંચા ટેક્સ નાખ્યા અને સામે ગરીબોના જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુનું ઉત્પાદન વધે એ માટેના પ્રયત્નો કર્યા. કારણ કે ગરીબોના જીવન માટે જરૂરિયાતની જે વસ્તુ છે એ વસ્તુ મોંઘા ભાવે ખરીદી અને જીવનનો મોટા ભાગનો જે સંપત્તિ છે એની પાછળ ન ખર્ચી જાય એ માટે સરકારે આવા ધનિક લોકોની મોજ શોખની વસ્તુ પર શું નાખ્યા? ઊંચા ટેક્સ નાખ્યા. સાથે સાથે ખેતી ક્ષેત્ર પર સરકારે પણ એવો ભાર આપ્યો. એની અંદર કેટલાક જમીન સુધારાના ઉપાય શરૂ કર્યા. જે જમીન ખેતીલાયક નથી અને ખેતીલાયક બનાવી. જે લોકો પાસે જમીન નહોતી અને જમીન ટોચ મર્યાદા ધારાના કાયદા મુજબ એવા લોકોને કુટુંબનું ભરણ પોષણ થઈ શકે એટલા માટેની સરકારે મફતમાં જમીન આપી. સાથે સાથે ખેડ હકની સલામતી, જે ખેતરે એને મળે તો એના પર એનો હક થાય એ માટેના દસ્તાવેજ એને આપવામાં આવ્યા અને સલામતી આપવામાં આવી. સાથે સાથે ખેતી આધારિત જે ઉદ્યોગો હોય, ઉદ્યોગો વિકસે, એ પ્રવૃત્તિઓ વિકસે એ માટે સરકારે પ્રોત્સાહન આપ્યું. જેવા કે પશુપાલન, ડેરી ઉદ્યોગ, વનીકરણ, વન પેદાશ એકત્ર કરવી, મરઘા બતકા ઉછેરવા, મધમાખીનો ઉછેર કરવો, આવી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું. સાથે સાથે નાના મોટા જે કહેવાય કુટીર ઉદ્યોગો, ગ્રામ ઉદ્યોગો, ગૃહ ઉદ્યોગો શરૂ કરવામાં આવ્યા. આની અંદર લોકોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવી. ખેડૂતોને ખેતી કરવા માટે ટ્રેક્ટર, પાક વીમો, ખાતર, દવા, બિયારણ, સિંચાઈની સગવડો વધારવામાં આવી. સાથે સાથે ગામડાનો વ્યક્તિ ગામડું છોડીને શહેર તરફ જાય નહીં, સ્થળાંતર કરે નહીં, શહેર ઉપર ભારણ વધે નહીં એ માટે ગામડાની અંદર નાની શાળાથી માંડી કોલેજો સુધીનું શિક્ષણ ઊભું કરવામાં આવ્યું. દવાખાના, આંતરિક સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી, જેથી કરીને એ લોકોને શહેરની જે સુવિધા છે ગામડામાં જ પ્રાપ્ત થાય એવા પ્રયત્નો સરકારે હાથ ધર્યા. ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ ઉપર વધુ ભાર આપવામાં આવ્યો. સ્વાસ્થ્ય માટે દવાખાના, પીએચસી કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવ્યા. કુટુંબ નિયોજન એટલે કે કુટુંબની અંદર વધુમાં વધુ 2 બાળક રહે, એથી વધુ સંખ્યા ન થાય એ માટેના કાર્યક્રમો ચલાવવામાં આવ્યા. લોકોને એનું શિક્ષણ, તાલીમ આપવામાં આવી. સંદેશ વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર અને સડક વ્યવહારથી ગામડાઓને આંતરિક સુવિધાથી જોડી દેવામાં આવ્યા. પાક નુકસાનીની સહાય ચૂકવવામાં આવે, જે હમણાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સાથે સાથે ટેકનિકલ, વ્યવસાયિક શિક્ષણ મળે એ માટે સરકાર આવા ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને સ્કોલરશીપ આપે છે. ફી માફીની સુવિધા છે. કોલેજોની અંદર શિક્ષણ લેવા માટે આશ્રમ શાળાઓ, હોસ્ટેલો આવી શરૂ કરવામાં આવી છે. કન્યા કેળવણી માટે દીકરીઓને ફી માફી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે એ લોકોને સાયકલ સહાય, સ્કોલરશીપ અને બસની અંદર મુસાફરી ફી આ બધું સગવડ આપવામાં આવે છે. એ સિવાય મહિલાઓના ઉદ્ધાર માટે મહિલાઓના કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યા. એના માટે મહિલાઓને મદદ કરવામાં આવી. પણ આ ગરીબીનો રાક્ષસ એટલો બધો વિકરાળ બની ગયો છે કે એને નાબૂદ કરવું લગભગ અશક્ય બની ગયું છે. ત્યારે વિશ્વ બેંકે 2030 સુધીમાં વિશ્વમાંથી વૈશ્વિક ગરીબી નિર્મૂલન કરવા માટેના પ્રયત્નો કર્યા છે. પણ એ 2030 સુધી આ લાંબી મંજિલ કાપવામાં આપણે હજુ ઘણા બધા દૂર છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે ગરીબી નિવારણની વ્યૂહરચના વિશે માહિતી જોઈએ. હવે ગરીબી નાબૂદી માટેના કાર્યક્રમો આપણે આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું.